Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, start ചെയ്യാം. Prayer ആരാണ്? Prayer. കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ഒരാള് പ്രയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. പ്രയർ. In the name of God, in the name of God, the beneficent, the merciful, praise be to God, Lord of the world, the beneficent, the merciful, honor of the day of judgment, where do we worship, where do we ask praise, guide the keeper. Guide the keeper. In the name of God, in the name of God, the beneficent, the merciful. Praise be to God, Lord of the world, the beneficent, the merciful. Thank you, Miss. Okay. Then sign in. Sign in ആരാണ്? Sign in. ഒരാള് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യൂ. കൃഷ്ണപ്രിയ ചെയ്യാവോ? കൃഷ്ണപ്രിയ. Yes, ma'am. Okay. Good morning, Ashwati Miss, and all my dear friends. I welcome all of you to today's class. Today we are Today we are going to listen the class Institutional Planning. Now I welcome Ashwati Miss to take other class. Thank you, everyone. Okay, thank you. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലാനിംഗിൽ നമ്മൾ എവിടെ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ജനറൽ ടൂർ, ജനറൽ ടൂർ, ലോങ് ടൂർ അല്ലേ? അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയായിരുന്നോ? എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങള് ടൂർ പോയ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എഴുതിയിട്ടില്ല ആരും? ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കേട്ടോ. എഴുതിയിരിക്കണേൽ ചിലതൊക്കെ തെറ്റ് കാണുമായിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാക്കണേലേ. വായിച്ചോളൂ. My first tour was VHSC in second year. It was 3 days tour. It was very enjoyable. The tour went to Ramakkalmed, Ooty, Kodaikanal, Madura and Palani. Ramakkalmed is very nice place. High wind in this place. Tamil Nadu places are seen in the Ramakkalmed. That place the wind was strong. We took photos. We are total 45 children and 5 teachers. We sang and danced in the bus. Boating and cycling were done in Kodaikanal. I do know cycling, but I sit the back on my friend cycle. They had a
campfire at night. Everyone enjoyed it very much. Ooty and Kodaikanal climate is very cool, but Madura and Palani was very hot. I remember every time in that tour and my dear friends, that life is very beautiful. Thank you. Okay. Very good. Ashmi മോള് അല്ലേ? വായിച്ചോ. The most memorable and unforgettable tour in my life was my honeymoon. It was the most beautiful days in my life. After a few days of my marriage, we went to world leading destination Maldives. This trip was so special in many aspects. It was my first flight experience and my first international trip. It was a quite surprise. My husband didn't tell about this. We went to Maldives on 22nd April 2024. I was so excited and enthusiastic to get into flight. The moment at flight takeoff is still in my mind. It feels like heaven when the flight moves between the clouds. After 1 hour, we saw the blue sea surrounded with islands through windows. That view was very marvelous. After 1.5 hour flight journey, we reached our dream destination, Maldives. We finished our checking procedures within quick span of time. After that, our travel partner came to pick us. We moved into our resort, Sansia Moluveli, through boat. First, I scared to get into boat. Then my husband supported me to get into boat. Only through boat we can went to our island. The boat experience was also very nice. When sawing the blue clean water, my mind became so fresh. We reached our resort after some time. The island was really marvelous. We stayed 2 days in beach villa and 2 days in water villa. There also have indoor and outdoor sports area. We can access the game area. We played tennis and billiards, etc. At night there was a DJ program and many activities. The food was also very nice. It was international menu and it was so nice. It was my first experience of international food. We enjoyed a lot in Maldives. Our bonding became more strong and deeper. In my mind, it was the most memorable and unforgettable day in my life. Okay, very good. Okay. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. വേറെ ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ വായിക്കാം മിസ്സേ. Our family trip to 3 days Kodaikanal was unforgettable experience. We set out early in the morning. The journey itself was beautiful as we drove the winding roads with every turn revealing breathtaking views of Green Valley and their forest. The air got cooler and further as we went higher, and I could feel all my stress melting away. Once we reached Kodaikanal, we were greeted by the misty hills and the calm atmosphere. The first place we visited was the famous Kodaikanal Lake, which is shaped like a star. I loved walking around it. We also saw people cycling and horse riding around the lake. Another amazing spot was Pillar Rock, which are three huge granite rocks that stand side by side. They are often covered in mist, which makes them look very mysterious and grand. Kodaikanal is also known for its homemade chocolates. I bought some chocolates which were so delicious. My journey to Kodaikanal was a perfect escape. It was a simple trip filled with the joy of being close to nature, the calm of the lake, the cool air of Coker's Walk, and the peacefulness of the pine forest made it a truly memorable experience. I returned home with a camera full of pictures and a handful of beautiful memories. Thank you. Okay, very good. Then, ഇനി ആരാണ്? വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക്കൽ ടൂർ ആണ്. ജനറൽ ടൂർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദീർഘനാളത്തേക്ക് അല്ലെ, 3, 4, 5 ദിവസമൊക്കെ നമ്മള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേറെ, അതായത് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്കുള്ള പ്ലേസിൽ പോകാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് ലോങ് ടൂർ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അടുത്തത് ലോക്കൽ ടൂർ ആണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എന്താണെന്ന് ലോക്കൽ ടൂർ.
എന്താ മനസ്സിലായത് വായിച്ചപ്പോ? ലോക്കൽ ടൂർ പോയിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ പറയാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ടൂർ പോകണതാണ് ലോക്കൽ ടൂർ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗശാല കാണാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡൻ കാണാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഫിലിം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തത് കാണാൻ ഒരു തവണ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ പോയില്ല. പോയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ലോക്കൽ ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം ദൂരത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും, അതായത് എ പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ ടൗൺ ലൈക്ക് എ സൂ, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, സർക്കസ്, ചൈൽഡ് ഫിലിം എക്സെട്ര. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗശാലയിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കസ് കാണാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് ഫിലിം കാണിക്കാനോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന്, അല്ലെ, പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോ അതിനെയാണ് ലോക്കൽ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു 1 day ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു വരാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ലോക്കൽ ടൂർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോ പോയവരുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ലോക്കൽ ടൂർ പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന്? ആരൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്? സൂയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിനകത്ത്. സൂ, അതുപോലെ തന്നെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, പിന്നെ സർക്കസ്, അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവര്. സൂയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മാം. സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. സൂയിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏത് സിനിമ? അത് ഓർമ്മയില്ല. അത് ഓർമ്മയില്ല. LP സെക്ഷൻ സ്പൈഡർമാനും പോയി ഓർമ്മയുണ്ട്. സ്പൈഡർമാൻ ആ സമയത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു സീരീസ്, ഏത് പാട്ടാന്ന് ഓർമ്മയില്ല. സ്പൈഡർമാൻ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഓർമ്മയില്ല. 10th ഓർമ്മയുള്ളൂ. തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സിനു? സൂവില് പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കാണാന്, പിന്നെ ഫിലിമിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പോയിട്ടുണ്ട് 1 day ടൂർ ആയിട്ട്. ടൂർ ആയിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുമല്ലേ നമ്മളോട്, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവര് ഇത്ര രൂപ വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഫീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ടൂറിന്? എല്ലാത്തിനും ഫീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ജനറൽ ടൂർ ആണെങ്കിലും ലോങ് ടൂർ ആണെങ്കിലും അതിന് ഫീസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര രൂപയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ജനറൽ ടൂറിന്റെ അത്രയും വരില്ല, കാരണം ലോക്കൽ പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും എമൗണ്ട് എന്തായാലും ലോക്കൽ ടൂറിന് വരില്ല. ഓക്കെ. സ്റ്റഡി ടൂർ എന്ന് പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക്. സ്റ്റഡി ടൂർ. സ്റ്റഡി ടൂർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ചില എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും, അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലെ കുട്ടികളെ. അപ്പൊ അതും എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ലോക്കൽ ടൂർ ആയിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്കാണ് അല്ലെ? അതായത് നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ഇപ്പോ സിനു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ടൂറ് പോലെ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് വരിക. അതായത് ആ ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ലോങ് ടൂറിന്റെ അത്രയും എൻജോയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഡിഫറൻസ് എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള? അതെ, അത് നമ്മള് സ്റ്റഡി ടൂർ പോകുമ്പോ നമ്മളൊരു ബുക്കൊക്കെ കരുതും. സ്റ്റഡീസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അതെ, എഴുതിയെടുക്കാനുണ്ടാവും കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ലോങ് ടൂർ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ലോക്കൽ ടൂർ പോയിട്ടുള്ളത്. അതായത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2ാം ക്ലാസ്സിലോ 3ാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് കാണാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന്. അപ്പോ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒരു അസംബ്ലി ഒക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടാണ്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് അസംബ്ലി ഒക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്,
ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ടൂർ പോകുന്നുണ്ട്, പോർട്ട് കാണാം, അതുപോലെ സീ കാണാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുതിയൊരു അറിവാണ്. കാരണം പുറത്തേക്കൊന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം പോകുന്നില്ലല്ലോ, യാത്രയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് പോകുന്നത് 130 രൂപ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ നിന്ന് 130 രൂപ കൊണ്ട് വന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ പൈസയും തന്നു വിട്ടു. പൈസ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്താ പറയാ ഒരു അസംബ്ലി വീണ്ടും ചേർത്തു. അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ടൂർ പോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്കൂളിലെ ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൂർ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ വീണ്ടും ഒരു അസംബ്ലി ചേർത്തിട്ട് പറയുവാണ് ടൂർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ്. അതായത് ചില കാരണങ്ങളാൽ, അതായത് അവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റും മഴ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ട്, എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഷിപ്പ്യാർഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരുവാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്നുള്ളത്. അത് ക്യാൻസലായി. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു LP പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ 4ാം ക്ലാസ് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട്, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാനൊരു നീല മിഡിയും ടോപ്പും ഒക്കെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഒരു ട്രക്കറിനാണ് ഞങ്ങളെ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ കാണാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചൈൽഡ് ഫിലിം? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചൈൽഡ് ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ട്രക്കറിന്റെ ജീപ്പിനാണ്, അന്നൊക്കെ ജീപ്പാണല്ലോ കൂടുതലും, ജീപ്പിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് അധികം അകലെയല്ല, തൊട്ടടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിലാണ് ഞങ്ങളെ ആ ഒരു ഫിലിം കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത്, തിയേറ്ററിൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് 3D ആണല്ലോ, അപ്പൊ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കണ്ണട കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ആ ഒരു ഫിലിം കണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്താ പറയാ കൂടുതൽ നമ്മളെ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് ഈ ഒരു ലോക്കൽ ടൂർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങള് 1 ഡേ ടൂർ ആയിട്ട് ലോങ് ടൂർ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ, കുടക് എന്നീ പറയുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ ലോങ് ടൂർ പോയിരുന്നത്. 4 ദിവസത്തെ ടൂർ ആയിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയത്. സ്കൂളിൽ നിന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ല ലോങ് ടൂർ ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ടൂർ പോയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൽ പാലസ് ആയിരുന്നു, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് ആയിരുന്നു ലോക്കൽ ടൂർ പോയത്. അപ്പോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് നമ്മളെ ലോക്കൽ ടൂർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഹിൽ പാലസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ രാജാക്കന്മാരാണ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത്, അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോക്കൽ ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂട്ടോ, നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലം പറയൂ. ലോക്കൽ ടൂർ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേറെ 2 പേര് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ളവരും മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ കോളേജില് ഞാൻ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടൂറില്ല, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു ദിവസം സ്റ്റഡി ടൂർ. അപ്പൊ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ VSSCയിലാണ് പോയത്, തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഞങ്ങൾ കൊല്ലവാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരാളെ ദൂരേ ഉള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം, പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രയാന്റെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ VSSCയിലായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രൂപമൊക്കെ ഒറിജിനൽ പോയില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഡെമോ പോലെയൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സയന്റിസ്റ്റുമാർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ തരുമായിരുന്നു. ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അവർ. നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം, ഇത്ര സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് VSSCയിൽ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല, നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. VSSCയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അല്ലാതെ അങ്ങനെ കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ, നമ്മൾ പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടല്ലേ കയറാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, റോക്കറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ TV ക്കകത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കോളത്ത് പോയി. ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ടൂർ അവസാനം അല്ലാത്തൊരു ടൂർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് വന്നു. പിന്നെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോങ് ടൂറിന് പോകുമ്പം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വരാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. കാരണം സാമ്പത്തിക ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ വൺ ഡേ ടൂർ ആകുമ്പം എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഫുള്ള് ഉള്ള മിക്കവാറും ഒരു 95% ആൾക്കാരും വരും. ഞങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ ബസ്സിൽ ഇടുങ്ങി കൂടിയൊക്കെയാ പോയത്. അപ്പൊ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ MVD വലിയ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അന്നങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും പറയായിരുന്നു കണ്ടോ ECAയുടെ ECAയുടെ ബസ് വാഗൺ ട്രാജഡി പോലെ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാരും വന്ന് നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. നിങ്ങളൊരു ലോക്കൽ ടൂർ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോവാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. നിങ്ങൾ പോയ പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റെഡിയാക്കുക. എല്ലാവരും റെഡിയാണോ എഴുതാനായിട്ട്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, 2-3 പേര് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. എല്ലാവരും എഴുതണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ടൂർ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് തരാം കേട്ടോ.
എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്ക് വായിക്കാം കേട്ടോ. റീഡ് ചെയ്യാം എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്ക്.
ഓക്കെ, ടൈം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, രശ്മി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാവോ? വായിക്കാം മിസ്സേ. ആ. ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ടുഗദർ. പൊന്മുടി, the queen of hills. It was our first trip after marriage. That time we are not much financially stable, so always we prefer budget trips. We started our trip around 9 a.m. from Kottarakara. By 12 p.m. we reached Ponmudi via Vidura. The famous Sumati Valavu is in the way to Ponmudi, Vidura. Hope you all heard about that place. A recent Malayalam film released about that mysterious place. Had lunch from Vidura. By 12 p.m. we entered to Ponmudi Forest Division. After crossing the checkpost, the view of hills are very beautiful, just like a heaven. Hills, fogs, and cold breeze everywhere. At the top, few tourists were there. Most of them from Kollam, Thiruvananthapuram, and nearby Tamil Nadu. We spent hours there. It was such a beautiful place. At that time, in 2015, the only drawback was the lack of proper ladies' toilet. It was locked, but now it's clear. There is a KTDC hotel in the hilltop. After having tea from there, we returned. By 6 p.m., we reached home. It was a budget trip. Total cost was under 2,000. It was most memorable trip in my life because it was our first trip together. It is very beautiful and clean and calm place. If you get a chance, please visit our Ponmudi. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. Thank you, Miss. Then അടുത്തത് ആരാണോ വായിക്കുന്നേ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മിസ്. ആ. When I was studying 7th standard, one day trip to Vismaya Amusement Park. It was very good experience with my friends. The entry time to the park 9 o'clock and the exit time 5 o'clock evening. It was different experience because there were many adventure ride and because of scared I didn't enter many ride. After the lunch we got to play in water. There were many different pool with slide. It was very entertainment. The trip was very nice and we enjoyed it very well. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, then next. അടുത്തത് ആരാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ വായിക്കാം മാം. ആ, ഓക്കെ. I went to study tour to Anna Aluminium Private Limited and Kitex Company in my 12th standard. It was one-day trip. My subject was commerce. Before going to our tour, our department already informed us to prepare questionnaire. We all prepare questionnaire as group. We first reached Anna Aluminium Private Limited Company. There we saw many type of aluminium vessels and how they are making and the machineries used for it. We interviewed their staff. We asked many questions related to our subject. After the visit, we all got small miniature of aluminium vessel. Then, second, we went to Kitex Company. There we saw Kitex bags, lungis, chappals making. There also we experienced many things and clear our doubts. Some students buy bags and lungis, etc. After the visit of two places, we finally went to Lulumal Edapalli. There we spent lot of time and enjoyed with friends. By evening, we all returned to our home. At 8 p.m., we all reached home. Okay, very good. Then next. Ma'am, now I got. Ah. When I was in 8th standard, my school conducted a one-day tour to Adirapalli waterfall. It was very memorable tour for me. We were very excited to see the waterfall, and we could not sleep well the day before the trip due to the excitement. We visited Adirapalli first, and we saw many monkeys there, and we fed them. The waterfall was very mind-blowing. We went to the Varichal waterfall. Then we visited Malampuzha Dam and garden. And we visited the zoo at Trichy.
We saw many animals. It was a wonderful experience. We enjoyed the journey with dancing and singing. The teachers were very friendly and we enjoyed the trip together without boundaries. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ്? നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സുജിത ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ. ഞാൻ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി ആരും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഇത്രയും പേര് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളോ? മാം ഞാൻ വായിക്കാം. സീനിയർ മുംതാസ് വായിച്ചോളൂ. Okay. Our school had organized a study tour. Early in the morning, we started our journey from the school in a tourist bus. The trip was very enjoyable. At first, എനിക്ക് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ മാം, എന്നാ പോയതൊന്നും. ഓക്കെ ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. First, we visited a museum. We saw weapons, statues, and paintings, etc. This gives a lot of knowledge. After that, we had our lunch. Then we went to Science Park. There we saw many scientific models, machines, experiment, etc. We were able to directly experience the lessons we had learned in the class. In this journey, we sang songs and played games. Teachers and students are also happy. Then evening we returned to safely to our school. Thank you. ഓക്കെ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. തസ്നീം. When I was studying 10th standard, we went on one-day tour from our school to Adirampalli Vayachal. It was my first experience in seeing waterfall. It was very beautiful and wonderful. The largest waterfall in Kerala. Can enjoy the waterfall from various viewpoints. And more interesting, it's very view, roadside view. The fall surrounding by full of greenery. We can enjoy the beauty of waterfall and its nature. Overall, Adirampalli waterfall provide a memorable experience for my school life. Thank you, ma'am. വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വായിക്കാനായിട്ട്? റീഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി? ഞാൻ വായിക്കാം. My family was went one-day tour at Munnar, Mattupatti Dam and Echo Point. After marriage 3 months, the husband family full and my father and mother participated in the tour. In Munnar, a botanical garden, that place is very beautiful. So many flowers arranged in different shapes and very colorful. We took photos. In Mattupatti Dam, we are boating in place, very traffic block. Then Echo Point, very interested. The children are sound provided. We are visited cow farm. So many different types of and large and small cows are seen in the farm. That is very happy and enjoyable in the tour. My home at Anachal, but I do not visit in these places before marriage. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. Christian kind of tour ആണ് കേട്ടോ. ഔട്ട്ഡോർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും. This type is otherwise called a walking tour. The teacher takes around class students out for a hike. Okay. എന്താണ് റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ അഥവാ ഔട്ട്ഡോർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ? ടീച്ചർ കുട്ടികളെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നേ? ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് അല്ലെ?
ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണ, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തേക്കൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ വരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതായത് ക്ലാസ്സിന് പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തോ കുട്ടികളെ വരി വരിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? മാം പോയിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ടൂർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അതായത് ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തേക്ക്, അത് ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിന് ഉള്ളിലായിരിക്കാം. ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ട്രീസിന്റെ കണ്ടറിൽ വെച്ച് കുട്ടികളെ ഇരുത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരി വരിയായിട്ടൊക്കെ നിർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? മരത്തിന്റെ ഒക്കെ താഴെയായിട്ട് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിന് തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തോട്ടും ലൈനപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഈ ടൂറിനെ എന്ത് പറയുന്നു? റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ, ഫെമിലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ടൂർ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. നോക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് ടൂർ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ കറസ്പോണ്ടന്റ്. ഇൻ ഓൾ അബൌട്ട് ടൂർസ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് റിലാക്സ്ഡ് ലെസ്. For the fulfillment of the teachers, the tour is arranged generally in the occasions by the management. Okay, അതായത് എന്താ പറയാ, ടീച്ചർ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആണ്. കറസ്പോണ്ടന്റ് മീൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രമായിട്ട് ടൂർ കൊണ്ടുപോവുക. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നേ? അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെ പോകുന്നേ? കാണാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും, കാരണം വെക്കേഷൻ ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോവുക. മിസ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പോയിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ പോയത്? ഞങ്ങള് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടില് ഒരു ട്രിപ്പ്, ഒരു ദിവസം. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെ? 4-5 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ. ലോങ് ടൂർ ആയിട്ടും പോവാറുണ്ട്. അത് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്, അതായത് വെക്കേഷൻ ടൈമില്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ലോക്കൽ ടൂർ ഒക്കെ നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സ്, അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നടത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൂർ ആയിട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വെക്കേഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും. അപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരെ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരെ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരം ടൂറുകൾ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മാനേജ്മെന്റ് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറയാ, മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ ചില കേസിൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ പണം എന്താ പറയാ കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? അല്ലാതെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ചിലപ്പോ കളക്ട് ചെയ്യില്ല, മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുപോയത് രശ്മി? പൈസ കൊടുത്തോ? കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി, ബാക്കി അവര്. കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രം, ചില കേസുകളിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യും, ബാക്കി അവരെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂള് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലാഭത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ടൂർ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ പൈസയൊന്നും ചെലവില്ല, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനും ടൂർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ലോങ് ടൂർ തന്നെ. പിന്നെ വൺ ഡേ ട്രിപ്പും പോയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടായിരുന്നു, ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടായിരുന്നു. രാവിലെ പോയിട്ട് രാത്രി വരുന്നത്. പിന്നെ പോയത് ലോങ് ട്രിപ്പ് പോയത് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂര് കൊടകായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഫുൾ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ, ഫുഡ് അടക്കം മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വലിയ ബസ്സിൽ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സും കൂടിയിട്ട് പോയത്. 2 ദിവസം 3 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂറുകളാണ് ഉള്ളത്. ടീച്ചർ ടൂർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ റഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂർ, ലോക്കൽ ടൂർ, ജനറൽ ടൂർ. അപ്പൊ 4 ടൂറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് 2 പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കൂ കേട്ടോ. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 പാരഗ്രാഫ്.
വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തമ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങള്. ബിസൈഡ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. വൺ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ് ലൈക്ക് ഫിലിം ഷോ, പപ്പറ്റ് ഷോ എക്സെട്ര. Second one is outside the campus where the children are taken to see circus, children, cinema, etc. അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് സ്കൂളുകളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ് ആണ്, അതായത് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ. ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ഒരു ഫിലിം ഷോ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പപ്പറ്റ് ഷോ, പാവകളി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നടത്തുന്ന ചില പരിപാടികളാണെന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാവകളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലിം ഷോ, ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മള് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിലിം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ്, ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മള് കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ട, സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് അത് ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ധാരാളം പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സർക്കസിന് കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെ. സർക്കസ് കാണിക്കാനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാറില്ലേ? സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സർക്കസ് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് ഫിലിം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു
ഡിസ്റോപ്മെന്റ് ഫീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്താ പറയാ ചൈൽഡ് ഫിലിം മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചേർത്തനെ കാണാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെനിക്കൊരു കണ്ണട തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ഫീസുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ചില ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ചില സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില ഫീസുകൾ ഈടാക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീസിനെയാണ് ഡിസ്റോപ്മെന്റ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീസാണ് എന്ത്, ഡിസ്റോപ്മെന്റ് ഫീസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആരാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആരാ സൈൻ ഔട്ട്? സൈൻ ഔട്ട് ആരും ഇല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഷെഫീന സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാവോ? ഷെഫീന. Yes, ma'am. ആ ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. For being part of today's on. We ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ? thank you, ma'am. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ.